بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur la trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer cette deuxième partie par résoudre les équations trigonométriques en commençant par la forme cosinus x est égale à petit a. Tout d'abord, il faut bien maîtriser la première partie de la trigonométrie. يعني تخصك قبل ما تبدا تحل المعادلات اي لي زيكواسيون ديال تريغونوميتريك ديال هاد لا دوزيام بارتي، خصك تكون متمكن من لا بروميير بارتي وتكون فاهم جيدا يعني هذاك الشيء اللي شفنا في الجزء الاول من هاد لا تريغونوميتري. اذا غادي نبداو، اول حاجه اللي خصك تكون تعرف مزيان ومتمكن منها هو هذا الطابلو هذا tableau dit les rapports trigonométriques de certaines valeurs de base, comme 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 2. هذوما الزوايا الأكثر استعمالا اللي تيمثلوا القاعدة في هذا الدرس. إذا بحال مثلا السينوس بي سور 6 تكون تعرفوا، كوسينوس دو بي سور 4 تكون تعرفوا، طونجونت باغ اكزومبل دو بي سور 3 تكون تعرفها، وهكذا. دونك غادي نشوفوا كيفاش تنملؤوا هذا الجدول بواحد السهوله اللي تتخلينا وقت ما احتاجينا شي نسبه مثلثيه او رابور تريغونومتريك من ديال هاد الزوايا هادو ديال هاد لي زونغل، يعني نرسموا هذا الجدول بسهوله ونخرجوا منه داكشي اللي بغينا، يعني ولا حفظنا داكشي مباشره راه داكشي اللي بغينا. بون، تنديروا هنايا الاعداد 0، vous allez voir 0, 1, 2, 3, 4. ولكن قبل ما نديرو هنا 0 1 2 3 4 ترتبوا هاد لي زونغل دون لوردر كرواسون. تنبداو من 0، عاد تبعو بي سور 6 اللي هو 30 دوغري، عاد تبعو بي سور 4 اللي هو 45 دوغري، عاد بي سور 3 اللي هو 60 دوغري، عاد في الاخر بي سور 2 اللي هو 90 دوغري. وهنا ترتبوا سينوس كوسينوس عاد طونجون. تنبداو بالسينوس. اتونسيون الا نسيتي وكتبتي كوسينوس راه سي فو. تنبداو بالسينوس هو الاول، عاد تبعو الكوسينوس عاد طونجونت. اذا تنديرو هنا 0 1 2 3 et 4، puis racine carrée de 0, racine carrée de 1, racine carrée de 2, racine carrée de 3 et racine carrée de 4. بحال racine carrée de 0 c'est 0، يمكن نعوضو هنا ب 0، و racine carrée de 1 c'est 1، ou racine carrée de 4 c'est 2. اش عملنا؟ درنا 0 1 2 3 et 4، عاد درنا racine carrée de 0 c'est 0, racine carrée de 1 c'est 1, puis racine carrée de 2, racine carrée de 3, puis racine carrée de 4 qui est égal à 2. Donc كل واحد من هادو غنديفيزيو par 2. Donc 0 sur 2, 1 sur 2, racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, 2 sur 2. 0 sur 2 c'est 0, et 2 sur 2 c'est 1. إذا حنا دروكا ملأنا هاد لا بروميير لين. Non, sinus de 0 c'est 0, sinus de pi sur 6 c'est 1 demi, sinus de pi sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 2, sinus de pi sur 3 c'est racine carrée de 3 sur 2, et sinus de pi sur 2 c'est 1. هاد بالنسبه للسينوس ديال 0 والسينوس ديال بي سور 2 يمكن يتقراو فاسيلمون في لو سيركل تريغونومتريك. من بعد غادي نشوفوا هادشي اللي قلت في لو سيركل تريغونومتريك، هادو ساهلين، 0 مع بي سور 2. اذا تيبقى لك تحفظ غير هادو، وبطبيعه الحال حفظتي غير السينوس ديال بي سور 6 راه تقدر تعرف سينوس ديال بي سور 3. اما سينوس ديال بي سور 4 راه هادي حاله خاصه، ديما سي راسين كاري دو 2 سور 2، يعني ما غاديش يكون فيها المشكل. Maintenant on passe au cosinus alpha. إذا بغينا نملؤوا هذا العليم تنبداو بآخر عدد وتنعاودو نتبعو بهذا اللي تابعو وهكذا، ولكن من اليسار لليمين. Regarde, on commence par 1, puis racine carrée de 3 sur 2, puis racine carrée de 2 sur 2, 1 demi et 0. Donc on a rempli la case des sinus, puis la ligne des sinus, puis la ligne du cosinus.
Alors, la ligne des tangentes se déduit facilement en appliquant la règle que vous connaissez déjà, tangente alpha, c'est le sinus alpha sur cosinus alpha. Donc 0 sur 1, c'est 0. 1 demi sur racine carrée de 3 sur 2, c'est 1 demi fois l'inverse de racine carrée de 3 sur 2, c'est-à-dire 2 sur racine carrée de 3. Puis on réduit par 2, ça donne 1 sur racine carrée de 3 qui est égal à racine carrée de 3 sur 3. بون هاد لا لين راه ساهله لانه ملي تيكون عندك السينوس وتيكون عندك الكوسينوس دان انغل راه ساهله تمر للطونجونت. Un petit calcul que vous allez faire qui est facile et vous allez trouver le résultat directement. Maintenant, la tangente, c'est le sinus alpha sur le cosinus alpha. Vous savez que le sinus alpha est égal au cosinus alpha, donc le rapport est égal à 1. Puis la tangente de pi sur 3, donc c'est racine carrée de 3 sur 2 fois 2. On élimine 2, ça donne racine carrée de 3. Et pour la dernière case, 1 sur 0 n'existe pas, donc on ne peut pas définir la tangente de pi sur 2, elle est indéfinie, ou bien indéterminée, ou encore il n'existe pas. Voilà. Passons maintenant au cercle trigonométrique, dire un petit rappel, allez, la résolution de l'équation cosinus x est égal à petit a. Bon, ici, dans cette figure que vous voyez, j'ai mon cercle trigonométrique de rayon 1 et j'ai mon repère orthonormé OIJ. كيف تشوف هنايا عندي le cercle trigonométrique ديالي وعندي le repère orthonormé OIJ. هذا هو l'origine de ce repère. J'ai ici un point M qui appartient à ce cercle C. Vous voyez ici, il est écrit le cercle C. بطبيعة الحال هذه الصورة مأخوذة من اللوجيسيال ديال جيوجبرا. التذكير هذا اللوجيسيال راه مهم بزاف و تيتيليشارجا غراتويتمون. يعني من المفروض أن كل تلميذ تيقرا في السلك الثاني تيخصو يكون عنده هذا اللوجيسيال انستالي في البيسي ديالو لأنه مهم بزاف وغادي تشوف فيه عدد من الحوايج اللي تيسهلوا المفاهيم ديال الرياضيات. Bon, vous avez ici le point M. Ici, l'axe des abscisses qu'on a déjà appelé l'axe des cosinus, ou l'axe des ordonnées qu'on appelle aussi l'axe des sinus. إذن هذا محور ديال les cosinus وهذا محور ديال les sinus. Ici, j'ai le point M d'abscisse curviline alpha. Alpha, il est donné ici en degrés. هي مكتوب هنا alpha est égal à 48 degrés. يعني اللوجيسيال عطاه لي انا بالدوغري. حنا بطبيعه الحال حنا تنخدموا بالراديون. الراديون راه معطيه هنايا دي هنا سي 0.84 هي هاد لا ديستونس من هاد البوان لهاد البوان سور سيت ارك. هادي راه معطيه بلو راديون. فوالا. اذا l'abscisse du point M c'est le cosinus alpha. L'abscisse, j'annule ça, je m'excuse. L'abscisse du point M, c'est le cosinus alpha, et l'ordonnée du point M, c'est le sinus alpha. إذن أي نقطة من هذه الدائرة تيكون عندها دي كوردوني. l'abscisse ديالها تيكون هو الكوسينوس والأوردوني ديالها هو sinus de l'angle alpha. غير هو واحد الملاحظة مهمة، هذا البوان M qui est associé au nombre alpha. هاد الفا راه ماشي هو الوحيد اللي تيكون عنده الكوسينوس ديالو هاد العدد. يعني ملي تنجيبوا واحد الدوره على هاد الدائره تنعاودوا نرجعوا لنفس البلاصه، ولكن هنا تنكونوا حققنا واحد الدوره تنزيدوا على الفا تتولي الفا بلس دو بي. اذا حتى العدد الفا بلس دو بي راه عنده الكوسينوس ديالو هاد لا فالور اللي كاينه هنايا. هاد لا فالور بيان سور كاينه بين 0 و 1. 0 1 تقريبا 0.7 تقريبا. في هذه الحاله هذه عندي تقريبا 0.7. اذا كما قلت الى جبنا دوره تنعاودوا نرجعوا لنفس المكان ديالنا. اذا تيولي لونغل اللي كاين هنايا لونغل كورفيلي بيان سور سي الفا بلس 2 بي. الى عاودنا زدنا اخرى دوره اخرى بتولي الفا بلس 4 بي. الى زدنا دوره ثالثه
بتولي ألفا بلس سي بي أو بيان ألفا بلس 3 فوا 2 بي، يعني 3 تطورات. كاع هاد الأعداد عندهم نفس القيمة ديال الكوسينوس. دونك d'une manière générale هاد لو بوان M il a pour abscisse curviligne alpha plus k fois 2 pi، يعني عندها une infinité de valeurs، يعني واحد عدد لا ينتهي من الأعداد الحقيقية اللي عندهم نفس الكوسينوس. حتى هاد البوان M prime اللي عندنا هنا، regarde parce que ce point M prime il a pour abscisse ce nombre qui est ici. Donc, il a pour abscisse cosinus alpha. Donc, les deux points M et M' عندهم نفس le cosinus. Je fais maintenant bouger ce point sur ce cercle, l'animation. Voilà. Maintenant, notre point se déplace sur ce cercle. Donc, il a toujours pour coordonnées cosinus alpha et sinus alpha. Voilà, comme vous voyez. من هنا تيبان بأن الكوسينوس ألفا ما تيديباسيش هاد البلاصة، تيبقى ديما تيلعب بين هنا وهنا. Vous voyez, cosinus alpha varie entre -1 et 1. Donc, le cosinus alpha prend des valeurs entre -1 et 1. La même chose pour le sinus alpha. تلاحظ هنا sinus alpha تينزل حتى لهاد العدد وتعاود يطلع حتى تيوصل هنايا وميمكنش يتجاوزو. إذا حتى sinus alpha تذكر مزيان ما عمرو تيتجاوز واحد وما عمرو تينزل تحت من ناقص واحد، ديما تيلعب بين -1 1. وهذا أمر مهم بالنسبة لا ريزوليسيون ديال لي زيكواسيون. غادي نشوفوا هذا الكلام من بعد. فويي نتكلموا دروكا على لي 4 كوادرون اللي عندنا في هذا لو بلان. نبداو بهذا لو بروميي كوادرون، يعني من 0 حتى ل بي سور 2. دونك جو في ماريتي سي. إذا من هنا حتى لهنا تيكون الكوسينوس alpha positif. Le premier quadrant, vous savez bien que les deux axes partagent le plan en 4 quadrants. Quel est le premier quadrant, quel est le deuxième quadrant, troisième quadrant, le quatrième quadrant. Il nous fait le premier quadrant من 0 حتى ل بي سور 2 هنا كاين 0 حيت نحسبوا دروك على الدائرة. رد البال تنحسبوا على الدائرة تيبداو هنا من 0، هذا هو لوريجين ديالها. إذا هنا 0 هنا عندنا بي سور 2 ولا 90 درجة. وي إذا من 0 حتى ل 90 درجة le cosinus تيكون بوزيتيف، il est compris entre 0 et 1 et le sinus alpha est aussi positif. احنا غادي نعاود نحركو. ها هو هنا من بين هاد البلاصة وهاد البلاصة تيكون ديما كوسينوس بوزيتيف والسينوس بوزيتيف. فويي إذا دروكا مشينا للدوزيام كوادرون لهاد الكوادرون. ام كاينه دروكا في هاد الدوزيام كوادرون كاينه من بين بي سور 2 لبي. رد بالك هنا من 0 حتى لبي سور 2 كوسينوس الفا سينوس الفا بوزيتيف. من بين بي سور 2 لبي تيكون الكوسينوس entre -1 et 0 donc il est négatif et le sinus entre 0 et 1 il est toujours positif. إذا في هاد البلاصة هاد البلاصة تيكون فيها الكوسينوس نيجاتيف والسينوس بوزيتيف. Donc نمشيو للتروازيام كوادرون. هنا في هاد التروازيام كوادرون تلاصقات ليا دروكا ام مع ام بريم اللي تنتكلم انا على ام. هنا تيكون الكوسينوس entre -1 et 0 il est négatif et le sinus entre -1 et 0 كاين هنا -1 وهنا كاين 0. يعني في هاد التروازيام كوادرون تيكون الكوسينوس نيجاتيف والسينوس الفا aussi négatif. يعني هنا في هاد الكوادرون هذا. Donc ندوزو لو كاتريام كوادرون لو ديرني كوادرون هو هذا. من بين إذا قلنا في الأول من 0 ل بي سور 2 الكوسينوس بوزيتيف سينوس بوزيتيف. من بين بي سور 2 البي تيكون الكوسينوس نيجاتيف والسينوس بوزيتيف. من بين بي ل 3 بي سور 2 هنا كاينه 3 بي سور 2 تيكون الكوسينوس نيجاتيف والسينوس نيجاتيف. Maintenant entre 3 بي سور 2 هذه هي 3 بي سور 2 من 3 بي سور 2 حتى ل 2 بي. من 3 بي سور 2 حتى ل 2 بي. رد بال هنا وليت قلت 2 بي ملي بدينا قلت 0 ولكن ملي جبت الدورة راه ولات 2 بي. دونك من 3 بي سور 2 ل 2 بي تيكون الكوسينوس
comme vous voyez ici, toujours positif, et le sinus négatif. Vous voyez? نشوفوا دروكا des cas particuliers. بحال دروكا هنا شتي alpha est égal à 0 degré. Le cosinus de 0, regarde le cosinus de 0, c'est 1. Vous voyez que ce point-là coïncide avec le nombre 1. Qui est 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Donc ici c'est 1. Le cosinus de 0 c'est 1. Et le sinus de le point, l'ordonnée le point M, l'ordonnée du point M bien sûr c'est 0. Les points qui appartiennent à l'axe des abscisses, leur ordonnée c'est 0. Donc on a vu من خلال هذا الشكل ديالنا le cosinus ديال 0 c'est 1 et le cosinus les sinus de cosinus de 0 c'est 1 et le sinus de 0 c'est 0. Maintenant si M se trouve ici, on va me déplacer à هذيك البلاصه. Voilà. Si M est ici. واخا غادي نكتبها هنايا عندي واحد المكان فين نكتبها. Voilà, si M se trouve ici, l'angle c'est 90 degrés, comme vous voyez ici, c'est-à-dire pi sur 2. Donc, le point M هنا, l'abscisse de le point M c'est 0, donc le sinus, le cosinus de pi sur 2 c'est 0 parce que l'abscisse du point M ou le cosinus ديال 0. Il y a le cosinus plutôt de pi sur 2, je m'excuse, هنا حيت عندنا pi sur 2 اللي هي 90 درجة. Donc le cosinus de pi sur 2 c'est 0. Et le sinus de pi sur 2, c'est-à-dire l'ordonnée du point M, c'est-à-dire ce point-là. Le sinus de pi sur 2, c'est 1. Je répète, lorsque le point M se trouve ici, autrement dit, lorsque l'angle mesure pi sur 2, le cosinus de pi sur 2, c'est 0, et le sinus de pi sur 2, c'est 1. Que vous voyez ici, il est écrit 1. ديما رد البال هذا لاكس دي كوسينوس فيه فاش نوجدوا الكوسينوس وهذا لاكس دي سينوس فيه فاش نوجدوا السينوس ديال لونغل. فوالا. Maintenant, lorsque le point M se trouve ici, غادي نحركها نشوف واش غادي توصل لذاك البوان. فوالا. J'essaie d'arriver à ce point. 180 degrés ou bien voilà, هي 180 degrés. سي بيان اللي هي راح رد البال شتي الاورديناتور عطاني 3.14 وحنا تعرفنا في الابتدائي بان بي من هنا حتى لهنا سي بي وبي هي 3.14 à peu près 3.14 شتيها هي لا ديستانس من هذا البوان A لهذا البوان M sur le cercle trigonométrique. Donc هذا البوان M que vous avez ici l'angle اللي عندنا فيه هو بي. Donc, le cosinus de pi, c'est moins 1. Le cosinus de pi, c'est moins 1. Et le sinus de pi, c'est 0. Le sinus de pi, c'est 0. Donc, on va le point là. Voilà, on va le point. Voilà, 270 degrés ou bien 3 pi sur 2. Il y a pi sur 2 plus pi sur 2 plus pi sur 2. Donc 3 pi sur 2. Le sinus de 3 pi sur 2, c'est combien? Oui, le sinus de 3 pi sur 2, c'est moins 1. Et le cosinus de 3 pi sur 2, bien sûr, c'est 0. Parce que l'abscisse de ce point qui appartient à l'axe des ordonnées, son abscisse, c'est 0. Donc le cosinus de 3 pi sur 2, c'est 0. Et le sinus de 3 pi sur 2, c'est moins 1. Vous voyez? رد البال الا كنا تنحسبوا من هذه الجهه يعني غاديين في لو سونس كونترير او سونس تريغونوميتريك هذا لو بوين اللي عندنا هنا بيولي عنده لابسيس كورفولين ديالو موان بي سور 2. الا مشيت في هذا الاتجاه وفي هذا لو سونس موان بي سور 2 مشيت في هذا لو سونس سي 3 بي سور 2. On continue. Maintenant, on va commencer la résolution de l'équation de la forme cosinus x est égal à a. خدينا واحد la forme la plus simple اللي هي cosinus x est égal à a. Avec x, bien sûr, x c'est un nombre qui appartient à R. Donc si
A supérieur strictement à 1 ou A inférieur strictement à moins 1, cette équation n'a pas de solution. Parce qu'on a déjà dit que le cosinus x, car le cosinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Il ne peut pas dépasser cet intervalle-là. Toujours il appartient à l'intervalle moins 1, 1. كيف وضحنا في الصورة في السيركل تريغونومتريك اللي رسمناه في اللوجيسيال GeoGebra. إذا رد بالك بحال دروكا par exemple si je vous dis résoudre l'équation cosinus x est égal à 2, l'équation cosinus x est égal à 2 n'a pas de solution, c'est-à-dire l'ensemble de solution, c'est l'ensemble vide. Car, tout simplement, 2 n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1. Il est en dehors de cet intervalle. Ou bien tout simplement car 2 supérieur strictement à 1. Tiens, il a dit que le cosinus x, résoudre l'équation cosinus x est égal à moins 4. Cette équation n'a pas de solution, c'est-à-dire l'ensemble de solution est égal à l'ensemble vide. Car moins 4 est un nombre inférieur strictement à moins 1. Car moins 4 est un nombre inférieur strictement à moins 1. Donc ديما رد بالك ملي تكون بغيتي تحل واحد المعادله مثلثيه بين ايكواسيون تريغونومتريك رد البال لهذا لو نومبر ا اللي غادي تلقى الا كان كبر من واحد ولا صغر قطعا من ناقص واحد راه ليكواسيون n'a pas de solution parce que tout simplement le cosinus x راه ما عمرو تعطينا واحد القيمه اللي هي كبر من واحد او لا صغر قطعا من ناقص واحد. كيف شتي في السيركل تريغونومتريك ديما تيلعب بين moins 1 et 1. Maintenant, si A appartient à l'intervalle moins 1, 1, c'est-à-dire A compris entre moins 1 et 1. ناخذ واحد l'exemple. Si je vous demande par exemple de résoudre l'équation cosinus x est égal à 1 demi. Avec x un nombre réel. هنا غادي نرسموا لو سيركل تريغونومتريك ديالنا هو هذا وغادي نشوفوا فين كاينه 1 دومي. 1 دومي كاينه في لاكس دي كوسينوس. اذا الا كان عندنا هنا 0 وهنا عندنا 1 هنا بيكون موان 1 و 1 دومي كاينه هنا. يعني غادي نرسمها بالحمراء هنا سي 1 دومي. اذا غادي نشوفوا اشنو هو لونغل اللي الكوسينوس ديالو تيغال 1 دومي. L'angle اللي الكوسينوس ديالو تيغال 1 دومي. Donc pour trouver le point qui représente cet angle, ترسم واحد la parallèle à l'axe des ordonnées بحال هادي. La parallèle à l'axe des ordonnées نعاود نرسمها ما رسمتهاش مزيان. ها هي la parallèle. هاد la parallèle تعطيني deux points. هذا premier point اللي هو M وتعطيني هذا deuxième point اللي هو M'. هاد les deux points M et M' مرتبطين بواحد العدد اللي الكوسينوس ديالو هو 1 demi. Donc le cosinus du nombre qu'on a ici dans cette position du point M est égal à 1 demi. Le cosinus du nombre qu'on a ici, son cosinus c'est aussi 1 demi. هنا غادي نرجعوا تاني للجول لو تابلو ديال لي رابور تريغونومتريك دو باز هو هذا. نشوف واش الجول باقي هنا عندي. فوالا regarde ici la ligne des cosinus. نشوفوا لونغل اللي الكوسينوس ديالو est égal à 1 demi. Donc هنا عندنا 1 demi. Donc cet angle c'est pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3 c'est 1 demi. Donc رجعوا le cercle trigonométrique.
هنا عندنا بي سور 3 ولكن تنحسبوا في لو سونس كونترير دو سونس تريغونومتريك. عرف بان لو سونس تريغونومتريك هو هذا. اذا عندنا سي بلس، الا كنا تنحسبوا في هذا لو سونس سي موان. دونك الا كان عندنا بي سور 3 هنا غتكون عندنا موان بي سور 3 موان بي sur 3. Le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi et le cosinus de moins pi sur 3 est égal aussi à 1 demi. Donc, les deux valeurs pi sur 3 moins pi sur 3 appartiennent à l'ensemble de solutions de l'équation cosinus x est égal à 1 demi. Je répète, les deux valeurs pi sur 3 et moins pi sur 3 forment les solutions de cette équation. Donc, ils appartiennent à l'ensemble de solutions de cette équation. إذا بجوج هاد العددين بي سور 3 مع موان بي سور 3 كلهم تيحلوا هاد l'équation هاد المعادلة l'équation cosinus x est égal à 1 demi. Parce que tout simplement cosinus de pi sur 3, si on remplace x par pi sur 3, le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Et si je remplace x par moins pi sur 3, le cosinus de moins pi sur 3 est égal aussi à 1 demi. هنا غادي نشوفوا واش هاد جوج ديال الاعداد هما اللي كاينين، واش كاين شي حاجه اخرى. بيان سور كاين حوايج اخرين باسكو سي جو كومونس بار لو بوا ام، اذا الا من تنجيب دوره تنزيد عليها دو بي تنعاود نرجع لنفس لو بوان. دونك لو نومبر بي سور 3 بلس 2 بي est aussi une solution de cette équation. Pi sur 3 plus 2pi est aussi une solution de cette équation. يعني خديت هي بي سور 3 ومنين جبت دوره عاوتاني رجعت لنفس البوان ديالي، اذا نفس الكوسينوس. دونك le nombre pi sur 3 plus 2pi, il a aussi pour cosinus 1 demi. Donc le nombre pi sur 3 plus 2pi est une autre solution de cette équation. Il a عاوتاني نقصت دوره، يعني بديت من هنا ومشيت في لو سونس نيجاتيف، بغيت نقص دوره، يعني بتولي عندي بي سور 3 moins 2pi. Pi sur 3 moins 2pi, c'est aussi une solution de cette équation. إذا إلا مشيت هكا في هذا لو سونس درت دوره، إلا مشيت في هذا لو سونس نقصت دوره. دونك هاد pi sur 3 moins 2pi est aussi une solution de cette équation. إذا إلا مشينا بهذه الطريقة وزدت ثاني دورة أخرى على الدورة الأولى بتولي عندي جوج دورات، بتولي عاوتاني pi sur 3 plus 4pi est aussi une solution de cette équation. نعاود ثاني نقص جوج دورات، نعاود نمشي ندير الدورة الأولى نقص الدورة الأولى ونقص الدورة الثانية، بتولي عندي ثاني pi sur 3 moins 4pi est une solution de cette équation. إذا généralement كاع les nombres qui s'écrivent sous forme de pi sur 3 plus k fois 2pi ont le même cosinus 1 demi. Ont le même cosinus 1 demi. Avec k, bien sûr, un nombre qui appartient à z. Il peut être positif ou négatif. Il a qu'un positif, يعني تندورو هكا في le sens trigonométrique. Il a qu'un négatif, تندورو في le sens contraire du sens trigonométrique. Donc vous voyez, en ce point M, on a une infinité de solutions de l'équation cosinus x est égal à 1 demi. Je répète, في هذه النقطة M, on a une infinité de solutions de cette équation. Les solutions, ils s'écrivent de la manière suivante. Pi sur 3 plus k fois 2pi. قلت ما بدلتي k بغيت تلقى une solution. بحال pour k est égal à 0 عطاتك la solution الأولى اللي هي pi sur 3. Pour k est égal à 1, بتولي pi sur 3 plus 2pi. عطاتك السوليسيون الثانية. Pour k est égal à moins 1, بتولي pi sur 3 moins 2pi. بتعطيك la solution الثالثة وغادي هكا. نعاود نشوفوا le point M'. M', bien sûr, c'est le symétrique du point M par rapport à l'axe des cosinus. هذا le point M' qui قلنا قبيله عندها نفس الكوسينوس parce que le même abscisse. هاد les deux points, ils appartiennent à la parallèle à la droite parallèle à l'axe des ordonnées, donc غادي يكون عندهم le même abscisse. Donc c'est-à-dire le même cosinus. Dire le même abscisse, c'est-à-dire dire le même cosinus. إذا هنا عندنا la première solution, c'est moins pi sur 3. La deuxième solution, donc il a جبنا دورة في le sens positif, تتولي moins pi sur 3 plus 2pi. اللي يمكن تحسبها وتعطيك واحد العدد.
c'est aussi une solution. إلا زدنا دورة ثانية على ديك الأولى بتعطينا la deuxième solution اللي هي moins pi sur 3 plus 4 pi. إلا عاودنا درنا الدورة الثالثة بتعطينا moins pi sur 3 plus 6 pi ou bien 3 fois 2 pi. عطاتنا 3 solutions. عاوتاني إلا نقصنا دورة. Si on allait dans ce sens-là, on aura moins pi sur 3 moins 2 pi. Moins pi sur 3 moins 2 pi est aussi une solution de cette équation. إلا نقصنا جوج دورات نقصنا الدورة الأولى وعاودنا نقصنا الدورة الثانية. On va trouver moins pi sur 3 moins 4 pi. C'est aussi une solution. Donc généralement, كاع les points اللي كاينين هنا qui ont pour abscisse curviligne moins pi sur 3 plus k fois 2 pi, sont aussi des solutions de cette équation. D'une manière générale, l'ensemble de solutions de l'équation cosinus x est égal à 1 demi avec x, un élément qui appartient à R, cet ensemble s'écrit comme étant, donc je vais l'écrire ici, S, l'ensemble de solutions, s'écrit comme étant pi sur 3 plus k fois 2 pi, moins pi sur 3 plus k fois 2 pi. K fois 2 pi. Avec tel que k appartenant à z. إذا هذا هي مجموعة ديال الحلول ديال هذه l'équation cosinus x est égal à 1 demi lorsque x appartient à R. Maintenant, إلا نطلبوا منا نحلوا هذه المعادلة هذه l'équation cosinus x est égal à 1 demi et x appartient à l'intervalle 0, 2 pi. X appartient à l'intervalle 0, 2 pi, c'est-à-dire x compris entre 0 et 2 pi, un nombre réel compris entre 0 et 2 pi. يعني تنبداو من هنا اللي عندنا فيه هو 0 وتنمشيو تنجيبو دورة حتى تنوصلو تاني لنفس البوان. يعني درنا واحد الدورة على هاد الدائرة. ملي تندورو هاد الدورة على هاد الدائرة تنصادفوا هاد النقطة مع هاد النقطة جوج المرات. يعني إلا انطلقنا من هنا si on fait le départ de ce point, on va croiser le point M, puis si on continue à tourner, on va encore croiser le deuxième point M'. Et on s'arrête ici. إذا عندنا جوج ديال الحلول، الحل الأول الحل الثاني. الحل الأول هو ديجا مكتوب عندنا هنايا الحل اللي هو pi sur 3 plus k de pi. Donc pour k est égal à 0, on a pi sur 3. Alors, il y a la première solution. Les solutions font de l'intervalle 0, 2 pi. La première solution, c'est pi sur 3. La deuxième solution se trouve ici. Donc, pour k est égal à 0, on aura ici moins pi sur 3. Est-ce que moins pi sur 3 appartient à l'intervalle 0,2 pi? Bien sûr, non. Moins pi sur 3 n'appartient pas à cet intervalle. Regarde, moins pi sur 3, c'est un nombre négatif. Ou l'intervalle badi de 0 à 2 pi. Il les nombres positifs. Donc, on ne peut pas prendre moins pi sur 3. Donc maintenant, je change la valeur de k. Pour k est égal à 1. Pour k est égal à 1, tu lui dis moins pi sur 3 plus 2 pi. Alors, moins pi sur 3 plus 2 pi. Plus 2 pi, c'est-à-dire 6 pi sur 3. Donc, et moins pi plus 6 pi, c'est 5 pi sur 3. 5 pi sur 3. نشوفوا هاد 5 pi sur 3, est-ce qu'il appartient à un intervalle 0,2 pi? Oui, 0,2 pi. 2 pi, il y a 6 pi sur 3. Et 5 pi sur 3 inférieur à 6 pi sur 3. Donc, c'est une solution
de l'équation cosinus x est égal à 1 demi. Donc la deuxième solution, c'est 5pi sur 3. Donc vous voyez, on a deux solutions. La première, c'est pi sur 3. La deuxième, c'est 5pi sur 3. إذا مثال نحسب من هنا حتى لهنا ça donne 5pi sur 3. إلا مشيت في هذا لو سونس تعطينا moins pi sur 3 اللي ما يمكنليش ناخذها parce que moins pi sur 3 ne se retrouve pas dans cet intervalle. Maintenant, نرجعوا لنفس l'équation. Donc نكتب l'ensemble solution, voilà, il est déjà écrit. ها هو مكتوب هنا. نشوفوا دروكا la résolution de l'équation cosinus x, toujours l'équation cosinus x est égal à 1 demi, et x appartient à un intervalle moins pi pi. نشوفوا في السيركل trigonométrique فين كاين هذا الانترفال. دونك إلا مشيت في هذا لو سونس هنا سي موان بي. إذا هنا كاين عندنا موان بي. بغيت نمشي دروكا من موان بي حتى لبي. إذا بنجيب دورة بنمشي هكا. موان بي حتى لبي. بي كاينة هنايا. هنا كاينة موان بي وهنا كاينة تاني بي. حيت إلا مشيت في هذا لو سونس هنا كاينة بي. ولا مشيت في هذا لو سونس هنا كاينة موان بي. دونك من موان بي لبي جبت دورة ولكن جبتها انطلاقا من هذه النقطة هذه. هذا هو البوان ديبار ديالي. مشيت من هنا من موان بي ومشيت في هذا لو سونس. غادي حتى نوصل لبي. فويي دونك هنا ملي تنجيب هذه الدورة بهذه الطريقة جو رونكونتر اوسي هاد لي دو بوان ام ان بريم ولكن تنبدا بهذا ان بوان ام بريم هي الاول تنصادف. عاد تنصادف هذا البوان ام. إذا جو كروز لي دو بوان ام بريم اي ام. نشوفوا لو بروميير بوان ام بريم اش غتعطينا. ها لي سوليسيون ديالها هما موان بي سور 3 بلس k de pi. كلهم عندهم الكوسينوس ديالهم est égal à 1 demi. Pour k est égal à 0, on aura moins pi sur 3. Moins pi sur 3, c'est un nombre qui appartient à cet intervalle. Moins pi sur 3, c'est un nombre qui appartient à l'intervalle moins pi pi. المسألة بسيطة. غادي تاخذ ديال توحد المقامات. عندك moins pi sur 3. Moins pi, il y a moins 3pi sur 3. Au pi, il y a 3pi sur 3. Et comme vous voyez, ce nombre, il est compris entre ces deux-là. Donc, il appartient à cet intervalle. Donc, c'est une solution de l'équation cosinus x est égal à 1 demi. تلاحظ ملي تيتشونجا الانترفال ديالنا فاش نخدموا تيتشانجو حتى لي سوليسيون. قبيله ملي قلنا 0 بي 2 بي كنا ما قادرينش ناخذوا موان بي سور 3 ولكن ملي تشونجا الانترفال ديالنا ولات موان بي سور 3 ايت اون سوليسيون. هاي غادي نكتب اس est égal à la paire formée par le premier اكتشفناه هو moins pi sur 3. نشوفوا le deuxième nombre. علاش عرفت بانه كاينين جوج ديال لي سوليسيون؟ حيت ملي تنجيب دوره من moins pi لبي تنكروازي tout simplement ces deux points m et m'. دونك عرفت من الاول بانه عندي دو سوليسيون. رد البال هذه المساله. تتعرف من الاول شحال من سوليسيون عندك ملي تخدم في دي زانترفال بحال هذا الشكل هكا. إذا ملي تمشي من هذا البوان موان بي حتى البي تتصادف لي دو بوان ام امبريم ام. إذا دو سوليسيون. لا بروميير سوليسيون هي موان بي سور 3 قلناها. لا دوزيام سوليسيون إلا عطيتيها كا إيت إيكال ا 2 بتخرج على هذا الانترفال ما باقيش تبقى فيه. إلا عطيتيها موان 2 ولا موان 1 ثاني ما غاش تبقى في هذا الانترفال. وي إلا عطيتيها موان 2 ما تبقاش في الانترفال. دروك نمشيو لهنايا. سي k est égal à 0 بتعطينا pi sur 3. Ou pi sur 3, bien sûr, c'est un nombre qui est inférieur à pi, y compris entre moins pi et pi. Donc هو تا هو حل. أو الحل الثاني هو pi sur 3. ما غاش نلقاو ثاني حل ثالث. علاش؟ لأنه إلا خديتي k est égal à 2 بتولي عندك 4pi plus pi sur 3. 4pi plus pi sur 3, c'est un nombre qui est supérieur strictement à pi. Donc, ce n'est pas une solution, puisqu'il est dehors, ou bien en dehors de cet intervalle. خارج على هذا الانترفال. إذن ماشي يمكن يكون une solution. Donc, la seule solution هو هذا. moins pi sur 3, pi sur 3. نعاودو نرجعو لنفس l'équation ونبدلو ثاني الانترفال اللي بغينا نخدمو عليه. Je vais prendre un intervalle que je vais écrire maintenant. Maintenant,
Supposons qu'on vous demande de résoudre l'équation cosinus x est égal à 1 demi avec x appartient à un intervalle 0,6 pi. 0 tel 6 pi, on a 3 tours. On a fait 3 tours. Donc on commence de 0 ici. Dit, mais l'origine de le repère curviligne. Donc, on a 0. Il a جبنا دورة بتقولي عندنا 2 بي. زدنا عليها دورة أخرى بتعطينا 4 بي. زدنا دورة ثالثة بتعطينا 6 بي. يعني بحال تنقول لك يعني درنا 3 دورات على هذه الدائرة مي دون لو سونس بوزيتيف. درنا 3 دورات دون لو سونس بوزيتيف. إذا بالنسبة للدورة الأولى on a pour le premier tour on a croisé les deux points M1' une fois. Il y a deux solutions. بالنسبة للدورة الثانية on a encore croisé les deux points M1'. Donc بنزيدو deux autres solutions بيولوا عندنا 4 ديال السوليسيون. إلا عاودنا زدنا الدورة الثالثة الأخرانية بدنا نعاودو نكروازيو les deux points M1' pour la troisième fois بيعطيونا ثاني deux autres solutions. إذن au total شحال من عاود بيكون عندنا سوليسيون؟ وي بيكون عندنا 6 ديال السوليسيون. هاهي غادي نكتبها هنا S est égal 6 solutions. La première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième solution. نحسبهم هنا 1 2 3 4 5 6. Donc نشوفوا la première solution. إذا ملي تنديروا الدورة الأولى تنبداو تنكروازيو هذا البروميي بوين هو الأول. Pour k est égal à 0, donc ça donne pi sur 3. تنتمو غاديين تنعاودو نكروازيو هاد البوان ام بريم بغينا نشوفو اشنو هو لو نومبر اللي باعطينا هنا. اذا غادي ناخدو 2 بي ونقصو منها بي sur 3. 2 بي moins بي sur 3. C'est-à-dire pour k est égal à 2. Ou bien pour k est égal à 1. Oui, pour k est égal à 1. Je prends ici k est égal à 1. 2 pi moins pi sur 3, ça donne 6 pi moins pi sur 3, c'est 5 pi sur 3. هي اللي لقينا قبيله ملي كنا خدامين في 0 2 pi. هادو هما لي دو سوليسيون اللي كنا لقينا. وهاد لي دو سوليسيون راه se trouvent entre 0 et 6 pi. دونك غنمشيو نلقاو لي سوليسيون اخرين. وصلنا هنا عاودنا درنا بدينا دروكا الدوره الثانيه بغينا نعاودو نشوفو لو بوين ام. دونك هنا بالنسبه للدوره الثانيه دونك pour k est égal à 1. تعطينا pi sur 3 plus 2 pi. هي pi sur 3 plus 2 pi تعطينا هي 6 pi sur 3. Pi plus 6 pi sur 3 هي 7 pi sur 3. هي la troisième solution. 7 pi sur 3. تنتكلموا ديما على الدورة الثانية. في الدورة الثانية غاديين وحنا نصادفوا هذا البوان ام بريم. On a croisé ce point ام بريم. بغينا نشوفوا شنو هو الابسيس الكيرفي اللي عندنا هنا. Donc c'est moins pi sur 3 plus, on prend k est égal à 2. K est égal à 2, 2 fois 2 pi c'est 4 pi, 4 pi fois 3 c'est 12 pi, moins pi c'est 11 pi sur 3. Voilà, c'est 11 pi sur 3. Donc on a les 4 solutions. Donc on a le troisième tour. Troisième tour, هذا اللي بنزيد في الآخر. Troisième tour. إذا عندنا troisième tour, k est égal à 3. ou bien k est égal à 2 حيت الا قلت 3 راه صافي فت هاد الانترفال بتولي pi sur 3 plus 6 pi donc تجاوز l'intervalle. Donc je prends k est égal à 2. 2 fois 2 c'est 4 donc 4 pi. 4 pi fois 3 c'est 12 pi plus pi c'est 13 pi. 13 pi sur 3. هذه هي la cinquième solution. Puis je continue, toujours, ça c'est le troisième tour, donc je prends k est égal à 3. 3 fois 2 c'est 6, 6 pi moins pi sur 3, 6 pi fois 3 pi fois 3 c'est 18 pi, 18 pi moins pi c'est 17 pi, donc c'est 17 pi sur 3. هادو هما لي سوليسيون اللي عندي. وهكا لقينا les solutions ديال هذه l'équation dans l'intervalle 0 6 pi. Donc on a 17 pi sur 3. 17 pi sur 3 bien sûr elle est inférieure à 6 pi. Si vous rendez les dénominateurs communs,
c'est c'est 18 pi sur 3, donc 17 pi sur 3 est inférieur à 18 pi sur 3. Donc, هادو هما les solutions اللي عندنا في l'intervalle 0 سي بي. إذا رد بالك وقت ما كنتي تدير لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون تريغونومتريك انتبه مزيان الانترفال اللي انت خدام فيه بحال هنا. Maintenant, faisons un autre exemple. Résolvons l'équation 4 cosinus x moins racine carrée de 8 est égal à 0, avec x un élément qui appartient à R. Donc, on va résoudre dans R cette équation-là, trigonométrique bien sûr. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez les solutions de cette équation. Ça y est, vous avez terminé. Première chose, c'est de simplifier d'abord cette expression mathématique. C'est-à-dire, on va la rendre sous la forme cosinus x est égal à a. Et on va voir si a est supérieur à 1 ou bien inférieur strictement à moins 1, ou il est compris entre moins 1 et 1. Parce que vous savez que si a n'appartient pas à l'intervalle moins 1 1, alors l'équation n'a pas de solution. Donc, on a 4 cosinus x moins racine carrée de 8 est égal à 0, signifie que 4 cosinus x est égal à racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2. Donc, cosinus x, c'est 2 racine carrée de 2 sur 4. C'est-à-dire, cosinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2. Et racine carrée de 2 sur 2, bien sûr, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Donc, on aura des solutions pour cette équation. Donc, si vous vous rappelez bien, il y a un angle dont le cosinus, c'est racine carrée de 2 sur 2. C'est quoi? Oui, bien sûr, c'est pi sur 4. C'est pi sur 4. Donc, on peut tracer le cercle trigonométrique à main levée. Bon, pi sur 4, c'est 45 degrés. Donc, c'est la bissectrice qu'on a ici. Donc, ici, c'est pi sur 4. Donc, le premier point, c'est qui a pour abscisse pi sur 4. Il y a un deuxième point qui se trouve en bas, c'est le symétrique de ce point. C'est le point M' qui se trouve ici, qui a pour abscisse curviligne moins pi sur 4. On a un A racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2. Donc, les deux points M et M', عندهم نفس الكوسينوس اللي هو racine carrée de 2 sur 2. l'angle اللي عندنا اللي هو 45 degrés ou bien pi sur 4. Donc, il a مشينا في هذا السونس غادي نقراو pi sur 4. Il a مشينا في هذا السونس opposé au sens trigonométrique غادي نقراو moins pi sur 4. Donc, هادو ماشي هما les solutions اللي كاينين بوحدهم parce que vous savez bien que cosinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2 et cosinus de moins pi sur 4 est aussi racine carrée de 2 sur 2. Donc, on a les solutions. وحدين من les solutions ديال هاد l'équation. نشوفوا d'autres solutions. نبداو مع le point M. إذا إلا انطلقنا من هذا le point M اللي عندها pour abscisse curviligne pi sur 4 وجبنا دورة, on faisait un tour, c'est-à-dire on ajoute 2 pi, بتولي عندنا pi sur 4 plus 2 pi qui est aussi une solution. إلا زدنا جوج دورات بتولي عندنا pi sur 4 plus 4 pi qui est aussi la solution de cette équation. Donc généralement, les solutions اللي كاين عندنا هنا ont la forme générale pi sur 4 plus k fois 2 pi. K fois 2 pi. Avec k, bien sûr, c'est un nombre qui appartient à z. Il y a tous les nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 4 plus k de pi sont les solutions de cette équation. Le point M', la première solution c'est moins pi sur 4. La deuxième solution c'est on fait un tour dans ce sens, ça sera moins pi sur 4 plus 2 pi, c'est aussi une solution de cette équation. Il y a un deuxième tour, moins pi sur 4 plus 4 pi qui est aussi une solution de cette équation. Il y a un tour, moins pi sur 4 moins 2 pi, c'est aussi une solution de cette équation. Il y a un deuxième tour, moins pi sur 4 moins 4 pi qui est aussi une solution de cette équation. Il y a les solutions. Les autres solutions ont la forme moins pi sur 4 plus k fois 2 pi. Plus k fois 2 pi sont les solutions de cette équation. Donc l'ensemble de solutions de notre équation, on parle de solutions dont x, lorsque x appartenant à R. Lorsque x appartenant à R. Les solutions sous forme de pi sur 4 plus k de pi
les autres solutions? Moins pi sur 4 plus k de pi. Plus k de pi. Tel que, bien sûr, k appartenant à z. K est un nombre entier relatif. Donc, moi, les solutions, en général, de l'équation cosinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, si on vous demande de résoudre cette équation liée à cosinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2, mais tout simplement dans l'intervalle 0 pi. 0 pi. متى نقولوا 0 بي يعني ان دومي تور نص دوره. اذا تنطلق من هنا ديما هنا كاين 0 تنطلق من هنا تمشي حتى لهنايا وتنوقف. Donc je croise le point M une seule fois. Je croise le point M une seule fois. و le point M prime ما تنتكلمش عليه لانه هو خارج هذا l'intervalle هذا. Donc من 0 حتى ل P on croise le point M une seule fois. Donc une seule solution. هذه l'équation عندها une seule solution. Pour k est égal à 0, donc c'est pi sur 4. Donc l'ensemble solution, c'est pi sur 4. C'est le singleton pi sur 4. Maintenant, si je vous demande de résoudre cette équation cosinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2, avec x, c'est un nombre qui appartient à l'intervalle moins pi pi. Moins pi pi, يعني هنا كاينه موان بي. اللي مشيتي في هذا لو سونس غتلقى هنا موان بي. دونك من موان بي حتى البي غادي هاك في هذا لو سونس موان بي حتى البي. ملي تمشي من موان بي جوسكا بي او s'arrête ici, on croise les deux points M1' une seule fois. Donc deux solutions. كاينه la première solution هي هذه وكاينه la deuxième solution هي هذه. Pour la première solution, pour k est égal à 0, ça sera moins pi sur 4. Il y a moins pi sur 4. Maintenant, la deuxième solution. La deuxième solution, il y a le point qui est là. Donc pour k est égal à 0, ça sera pi sur 4. إذا بلا ما تبقاش تعاود تبحث على autre solution ما كايناش. يلا عندك هاد جوج ديال لي solutions. Parce que tout simplement, si on part de moins pi jusqu'à pi, on va croiser les deux points M1' une seule fois. Donc deux solutions. La première pour le point M' et la deuxième pour le point M. Tout simplement. يعني بلا ما يعني تعذب براسك تبقى تبحث على d'autres solutions راه ما كاينينش. إذا هذا الشيء اللي شفنا دروكا هو الدراسة ديال الحلول جيومتريكمون تنلقاو الحل جيومتريكمون. كاينه طريقة أخرى اللي نلقاو الحل الجبريكمون. نفس ليكواسيون ولكن ما تنعتمدوش على لو سيكل تريغونومتريك ديالك ما ترسموه كاع نهائيا تنمشيو تنتعاملوا مع ليكواسيون ديريكتومون. نشوفوها في هذه الوضعيه ديال كوسينوس اكس تيغال راسين كاري دو 2 sur 2. هذا ميثود دروك اللي غادي ندير في هذا ليكزومبل هادي سي ميثود الجبريك كي ne se base pas sur la figure. Donc cosinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2 et vous savez que le cosinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais remplacer racine carrée de 2 sur 2 par pi sur 4. Donc cosinus x est égal au cosinus de pi sur 4. Voilà. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 4 plus k de pi plus k fois 2 pi où x est égal à moins pi sur 4 parce que vous savez bien que le cosinus de moins pi sur 4 est égal aussi à racine carrée de 2 sur 2 plus k fois 2 pi avec k un nombre qui appartient à z. Donc à deux les solutions le genre de solution moi pi sur 4 plus k de pi et moins pi sur 4 plus k de pi tel que k appartenant à z. Voilà.
Donc, d'une manière générale, c'est cosinus x est égal à cosinus alpha. Ceci équivaut à x est égal à alpha plus k de pi, ou x, ça c'est ou x est égal à moins alpha plus k de pi. Donc les solutions, en général, S est égal à alpha plus k de pi, alpha moins k de pi. L'exemple ديالنا alpha كان هو pi sur 4. Maintenant, si on vous demande de résoudre l'équation cosinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2 avec x qui appartient seulement à l'intervalle 0 de pi. Ici, on a les solutions pour x appartenant à R, n'importe quel nombre réel. Ici, tout simplement, x se trouve dans cet intervalle 0 de pi. Donc, pour résoudre cette équation algébriquement, donc on procède de la manière suivante. On prend les solutions linéaires, la solution معادي, les solutions, les genres de solutions sont méconnus entre 0 et 2 pi. Donc je vais écrire ça. Pi sur 4 plus k fois 2 pi doit être comprise entre 0 et 2 pi. Et la solution الثانية اللي هي moins pi sur 4 plus k fois 2 pi doit être comprise entre 0 et 2 pi. Et je vais chercher k. Donc je peux remplacer 0 par 0 pi. وغادي نحيد هاد لي بي اللي كاينين كلهم je factorise avec pi et je vais l'éliminer. ونفس الشيء اللي ندير هنا. بقى ليا 1, il me reste 1 sur 4 plus 2k qui est compris entre 0 et 2. Et pour l'autre inéquation, 0 inférieur strictement à moins 1 sur 4 plus 2k qui est inférieur strictement à 2. Je continue, c'est-à-dire 2k est compris entre moins 1 sur 4, 2 moins 1 sur 4, c'est 7 sur 4. Et pour l'autre, 1 sur 4 inférieur à 2k, et 2 plus 1 sur 4, c'est 9 sur 4. K est compris entre moins 1 sur 4 fois 2 fois 1 demi, c'est moins 1 sur 8, et 7 sur 4 fois 1 demi, c'est 7 sur 8. Pour l'autre, K est compris entre 1 sur 4 fois 1 sur 2, c'est 1 huitième. 9 sur 4 fois 1 demi, c'est 9 huitièmes. N'oubliez pas que K, il appartient à Z. Un nombre entier relatif compris entre moins 1 sur 8 et 7 sur 8, donc forcément ce nombre c'est 0. 0 est le seul nombre entier relatif qui est compris entre moins 1 sur 8 et 7 sur 8. Donc là, la solution K est égale à 0. Il va être la première solution. On a un nombre entier relatif compris entre 1 sur 8 et 9 sur 8. Bien sûr, c'est 1. On ne peut pas prendre 0 parce que 0 n'est pas compris entre 1 sur 8 et 9 sur 8. Donc c'est 1. Et un K est égal à 1. ونرجع la solution ديالتنا هي الأولى. On va remplacer K par 0. بتعطينا pi sur 4 plus 0 fois 2 pi. بتعطينا la solution il y a pi sur 4. Ou pour l'autre, si je remplace K par 0, بتعطينا la solution الثانية اللي هي moins pi sur 4. Ah, ici 1. Je m'excuse. J'ai oublié ça, c'est 1. بتعطينا moins pi sur 4 plus 1 fois 2 pi, moins pi sur 4 plus 2 pi, ou bien moins pi sur 4 plus 8 pi sur 4, ça donne 7 pi sur 4. Donc هنا بتعطيني 7 pi sur 4 وهنا بتعطينا pi sur 4. Donc غادي نكتبوها pour K.
est égal à 0, on a pi sur 4 plus 0 fois 2pi qui est égal à pi sur 4. Ah, il y a la première solution. Pour k est égal à 1, l'écriture tenir, on a moins pi sur 4 plus 1 fois 2pi qui est égal à moins pi sur 4 plus 2pi qui est égal à 7 pi sur 4. Ça, c'est la deuxième solution. Donc, l'ensemble solution de cette équation, c'est pi sur 4, 7 pi sur 4. Lorsque x appartient à l'intervalle 0, 2pi. Et l'intervalle, tout simplement 0, 2pi. إلا بغينا نشوفوا لا سوليسيون جيومتريكمون في هذه الحالة هو لو سيركل تريغونومتريك ديالنا بي sur 4 عندنا هنا البوان M coordonné pi sur 4 ou bien d'abscisse curviligne pi sur 4 plus k de pi وهذا البوان M' اللي كاين هنا sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses qui a pour abscisse curviligne moins pi sur 4 plus k de pi. Lorsqu'on fait un tour en commençant par 0, je me retrouve en ce point lorsque je parcours 2pi. Donc 0, 2pi. Donc je croise les deux points M et M' une seule fois. Pour le point M, K est égal à 0, la première solution, il y a pi sur 4. Il y a pi sur 4. Il y a la solution. Et pour K ici, j'ai oublié ici K de pi. K fois 2pi. Je m'excuse, K fois 2pi. Deuxième solution, il y a le point M', il y a Dora, il y a 2pi, pi sur 4. 2pi moins pi sur 4, ça donne 7 pi sur 4. Donc pour K est égal à 1, oui, ça donne moins pi sur 4 plus 2pi qui est égal à 7 pi sur 4. On a les deux solutions algébriquement. Maintenant, on va prendre notre cahier de cours et on va résumer tout ça dans notre cahier. Prenez votre cahier de cours, nouvelle page, nouvelle leçon, trigonométrie, deuxième partie. Trigonométrie. Trigonométrie, deuxième partie. Grand 1. Résolution de l'équation cosinus x égale à a, x appartenant à R. Si a supérieur strictement à 1 ou a inférieur strictement à 1, alors l'équation n'admet pas de solution. Alors, l'équation cosinus x est égal à a n'admet pas de solution. Car le cosinus x est toujours compris entre moins 1 et 1, quel que soit x appartenant à R. Quel que soit x appartenant à R.
Maintenant, si A est compris entre moins 1 et 1. Alors, il existe un certain nombre alpha un nombre tel que cosinus alpha est égal à petit a. On a cosinus x est égal à cosinus alpha. Ceci équivaut à dire que x est égal à alpha plus k fois 2 pi, ou x est égal à moins alpha plus k de pi. Donc, l'ensemble solution de cette équation, lorsque x appartenant à R est égal à l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme alpha plus k de pi, ou moins alpha plus k de pi, tel que k appartenant à z. Cas particulier.
Bon, dire que x est égal à pi plus k de pi, ou bien x est égal à moins pi plus k de pi, ça revient à dire la même chose. Bien sûr, avec k, c'est un élément qui appartient à z. بحال مثلا k est égal à 2 تعطينا هنا 5 pi. وهنا pour k est égal à 3 تعطينا نفس العدد 5 pi. Vous voyez, donc c'est les mêmes résultats. Donc je vais prendre l'une de ces résultats. Donc ceci signifie encore que je prends tout simplement la première ligne, x est égal à pi plus k de pi, puisque les deux lignes donnent les mêmes résultats. Donc l'ensemble solution, S, avec x appartenant à R, c'est l'ensemble formé par les nombres qui s'écrivent sous forme de pi plus k de pi, tels que k appartenant à z. Voilà. Maintenant, on va terminer cette séance par cet exercice d'application. Résoudre les deux équations suivantes. Petit 1, petit a, cosinus x est égal à 1 demi, x appartenant à r, هذا بحال درناه، تعاود تقوم به بوحدك تدير le raisonnement géométriquement et le raisonnement algébriquement de cette équation. On déduit les solutions de cette équation lorsque petit b, x appartient à l'intervalle 0 de pi, petit c, lorsque x appartient à l'intervalle moins pi pi. Petit 2, résoudre l'équation cosinus x est égal à racine carrée de 5 moins 2, bien sûr avec x appartenant à r. Petit 3, cosinus x est également racine carrée de 7 moins 3 avec x qui appartient à R. Et le dernier exemple, toujours x appartenant à R. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif F2 du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.